गवर्नर ने पंजाब के वित्ती प्रबंधन ते चुके सवाल। सीएम मान नूं मुड़ लिखी चिट्ठी, कहा वित्ती स्रोतां दा कुशलता दे नाल नहीं किया जा रहा प्रबंध। पूछा 10,000 करोड़ के वाधू कर्जे का कित्थे किया इस्तेमाल, डिटेल दे विच दिओ हिसाब। ओपन डिबेट नूं लैके सीएम मान ने फिर विरोधियों ते साधा निशाना, कहा गल गल ते नुक्स कड्ढण वालियां दे कड्ढणे चाहना हां वहम। विरोधी सैशन विच बहस की कह रहे गल, पर सुनील जाखड़ ते सुखबीर बादल तो विधानसभा विच ही नहीं। विक्रम मजीठिया ने ओपन डिबेट ते सुनील जाखड़ की शर्त के नाल जताई सहमति, कहा किसी पैनल की देखरेख के विच होवे डिबेट। जाखड़ ने डॉक्टर धर्मवीर गांधी, फुलका ते कंवर संधू का नां कीता प्रस्तावित। राघव चड्डा नूं दिल्ली हाईकोर्ट तो वड्डी राहत, नहीं खाली करना पवेगा सरकारी टाइप 7 बंगला। हाईकोर्ट ने हेठली अदालत के आदेश नूं कीता रद्द। राघव ने अतवादी धमकियां दा दिता सी हवाला। कांग्रेस के साबका विधायक कुलबीर जीरा गिरफ्तार। फिरोजपुर पुलिस ने तड़के 4:30 बजे के करीब घरों चुक्या। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के भेजा। जीरा की गिरफ्तारी नूं लैके छिड़िया सियासी घमसान। राजा वड़िंग बोले धक्केशाही नाल साडी आवाज नूं दबाउण की कोशिश कर रही सरकार। बाजवा ने पूछा कि जीरा ने गैंगस्टर इस तरीके नाल क्यों किया गया गिरफ्तार। लुधियाना विच ट्राइडेंट कंपनी के दफ्तर दे विच इनकम टैक्स की रेड। बरनाला, दिल्ली ते सिरसा के दफ्तरों के विच भी हो रही सर्च। करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी के नाल जुड़िया मामला। जलंधर दे विच मां धी दा गोलियां मार के किया गया कतल। नकाबपोश हमलावरां ने घर दे विच वड़ के वारदात नूं दिता अंजाम। अमरीका च रहिंदे जुआई ते सुपारी दे के कतल कराउण दा इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट दा समलिंगी विआह नूं कानूनी मानता देण तो इनकार। 5 जजां दी बेंच ने 3-2 दे नाल दिता फैसला, कहा विआह दा अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं। जलंधर के ढिल्लों ब्रदर्स खुदकुशी मामले के बर्खास्त SHO नवदीप की जमानत पटिशन खारिज। हाईकोर्ट ने मुंशी बलविंदर सिंह को दी जमानत। पुलिस तशद्दद तो दुखी होकर दोवें भरावां ने ब्यास विच मारी सी छाल। कल तो पंजाब सरकार नशा विरोधी मुहिम होप इनिशिएटिव की करेगी शुरुआत। सीएम मान 35,000 बच्चों के नाल श्री हरमंदर साहब विखे करनगे अरदास। नौजवानों को नशे खिलाफ किया जाएगा जागरूक। सीएम भगवंत मान ने अपने परिवार के नाल मनाया जन्मदिन। जद्दे पिंड सतौज विच पिंड के लोगों नाल मिलकर कट्टिया केक। बोले अज बतौर सीएम नहीं, पिंड का पुत होने के नाते आया। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान ते इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल। खरड़ विच होए तीरे कतल मामले दे विच वड्डा खुलासा होया है। न्यूज़ 18 ते क्राइम सीन दा रिक्रिएशन होया है। कुछ ही देर दे विच मुलजम खुद राज खोलेगा। भरा ने वड्डे भरा दा क्यों उजाड़िया कर यह दसेगा, और वड्डे भरा भरजाई ते मासूम दा क्यों कीता कतल। चाचे ने किवें 2 साला मासूम दा कीता मर्डर। खरड़ ट्रिपल मर्डर केस और ट्रिपल मर्डर केस के क्राइम सीन का रिक्रिएशन। आखिर चाचे ने किवें 2 साला मासूम का मर्डर किया, वड्डे भरा भरजाई ते मासूम का कतल क्यों किया, ये सब कुछ मुलजम खुद दसेगा। दसतीए कि खरड़ दे विच सनसनीखेज मामला सामने आया सी, जिथे एक शख्स ने अपने पहला भरजाई नूं मौत दे घाट उतारिया, उसकी लाश नूं पक्खे नाल टंग दिता। फिर भरा दफ्तर तो आया तो उस ते वार किया गया, और उस तो बाद उसकी लाश के नाल नाल 2 सालों का भतीजा मासूम जिसनों खिडाना होंदा सी उसनों भी लिजा के नहर दे विच सुट दिता, और इन्हां तिन्हां दी मौत हो गई। मोहाली जिले के खरड़ दे विच होए ट्रिपल मर्डर मामले च लगातार परतां हुण खुलदियां नजर आ रही। यह उही थां है जिथे बेरहम जिहड़े लखवीर ने अपने भरा ते भरजाई नूं सुट्टिया सीगा, उही नहर है। हालांकि पुलिस हुण लगातार इहदे विच क्राइम जिहड़ा सीन है वो रिक्रिएट कराउण पहुंची है। किथे किस तरह उन्हें इस सारी चीजां दा
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰੜ ਘਰ 'ਚ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਲਖਵੀਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ, ਦੋ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸਤਬੀਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਰੀਬ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30-2 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇਸਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਅਨਹਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਨਹਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਨਹਿਰ ਯਾਨੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰੀਬ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਔਰ ਇਸਨੇ ਜਦ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨਹਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਇਹ ਗਈ ਨਾ ਦੀ ਕਾਰ ਪੰਚਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਜਦ ਪੰਚਰ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਲਖਵੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲਖਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਗੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਇੰਜਰੀ ਸੀ, ਸਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, 3-4 ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਨੇ
ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਲਖਬੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੜ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਜਦ ਇਸਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ 80,000 ਕੈਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਈਅਰ ਰਿੰਗਸ ਤੇ 골ਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਈਅਰ ਰਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੋਂ 20,000 ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਜੈਲਸੀ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਕਰੀਬ ਆਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ 2 ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸਤਬੀਰ ਦੀ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਪਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਸਤਬੀਰ ਦੀ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 2:30-3 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 6 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ ਐਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਏਰੀਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਣਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਇਸਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਰਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ 32 ਸਾਲ, ਭਾਬੀ 30 ਸਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਅਨਹਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ